Astaghfirullah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan rahmatnya kita dapat bersama lagi di pagi yang penuh dengan keberkatan ini dan majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan segala nikmat yang membawa kita dan makin dekat dengan Dia, makin dekat dengan Nabi SAW, dan moga-moga kita semua diletakkan di dalam syurga bersama dengan baginda Rasulullah SAW. InsyaAllah kita akan mulakan seperti biasa dengan bacaan hizib Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. على ديني وعلى نفسي. بسم الله. على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله. على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله. رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتت وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله. الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتت وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل وأكبر ما أخاف وأحزن. بسم الله. الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتت وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل وأكبر ما أخاف وأحزن.
اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدروا في نورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم واستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيديهم وأيدي من آتت عنايتي وشملت عياطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم مثل ذلك أمامي وأمامهم مثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم مثل ذلك من تحتي ومن تحتهم مثل ذلك محيط بي وبهم وبما أطنابي. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وأكرم ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبأت نفسي في قزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أكفالها ثقتي بالله مفاتها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بغفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله نقلت في كنف الله. تشفقت بسيدنا رسول الله. توصلت بأسماء الله. آمنت بالله. توكلت على الله. قلت الله لكل شدة
اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Muslimin muslimat mati sekalian, insyaAllah kita akan sambung bacaan tafsir Nurul Ihsan muka surat 225 Surah Hud. Kuliah kita pagi ni patut Ustaz Halim dengan Ustaz Nasir, tapi dua-dua pengkuliah ni duduk zon merah di Sungai Petani. Jadi kita minta tangguh Ustaz Halim dengan Ustaz Nasir. Macam Masjid Laguna tu, macam Jumaat ni 40 orang lah sembahyang fardu, yang lain hanya zikir dengan pegawai masjid yang boleh pergi. Jadi kuliah kita jalan terus. Jadi pagi ni saya ambil alih. Kalau mungkin muslim tak bawa kitab lah kot kan. Kita pakai kitab lain. Kalau yang bawa kitab, muka surat 225, kita akan sambung pada ayat 86 surah Hud, baris yang keempat daripada bawah. Ayat 86, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Baqiyatul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaikum bihafiz. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Rezeki Allah yang kekal itu terlebih baik bagi kamu daripada tipu pada sukatan timbangan, jika ada kamu itu beriman sebenar-benar. Wa ma ana 'alaikum bihafiz, dan tiada aku atas kamu itu dengan pelihara intai kamu, hanya aku menyampai suruh tegah Allah tak sahaja. Ayat 86. Muslimin muslimat mati sekalian, kita masih lagi dalam surah Hud dan masih lagi berkaitan kisah Nabi Shu'aib alaihi salam, pak mentua Nabi Musa alaihi salam. Nabi Shu'aib sebagaimana para anbiya alaihi wassalatu wassalam sebelum dan juga selepas daripada baginda, semuanya membawa kepada ajaran yang satu, iaitu untuk beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang berlaku di zaman Nabi Shu'aib, isu semasa di zaman Nabi Shu'aib ni ialah bagaimana orang-orang ataupun kaum Nabi Shu'aib mereka tak jujur, tak amanah dalam perniagaan ataupun dalam perkara berkaitan timbang menimbang, sukat menyukat ini. Mereka tak jujur, sukatan mereka tak sukat betul-betul, ada kurang. Bila timbang pun macam tu, berlaku kezaliman terhadap orang lain. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Shu'aib untuk supaya tegur dan buat perubahan, bagi tahu kepada kaum dia tentang azab yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang tak jujur dalam soal timbang menimbang ini dan soal sukat menyukat. Allah nak seperti mana yang telah disampaikan oleh Nabi Shu'aib kepada kaum dia, wa ya qaumi awful miqyala wal mizana bil qist. Wahai kaum, sempurna oleh kamu akan sukatan dan timbangan itu dengan keadilan yang benar. Allah suruh cukup pun jadi dah, apatah lagi kalau boleh bagi lebih, itu yang terbaik. Tapi nak cukup pun tak, yang kata kaum Nabi Shu'aib ni, mereka kelentong, mereka tipu, mana kurang daripada apa yang sepatutnya diserahkan kepada pembeli. Mereka buat kerosakan. Benda ni seperti mana ayat 85, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, jangan kamu buat pasit kerosakan dalam muka bumi ni. Kerana benda-benda sebegitu, walaupun tuan-tuan nampak macam Allah kurang sikitnya pun,
Kalau 1 meter beli kurang 1 mm je. Kalau beli sekilo, Allah, kurang 50 gram ataupun 5-6 gram je pun. Tapi dia memberi kesan yang buruk untuk kehidupan masyarakat. Saling tak percaya mempercayai. Orang tu boleh buat, aku kan tak boleh buat, dia akan balas. Lepas tu keberkatan akan hilang kan? Kerana hidup dalam keadaan tipu menipu. Tak ada rasa jujur, tak ada kasih sayang dah. Hidup akan jadi cempera, tak ada percaya antara satu sama lain. Maka persoalan ini telah pun dilaksanakan seperti mana yang Allah perintahkan kepada Nabi Syuaib. Nabi Syuaib sampaikan berkaitan suruh sempurnakan timbangan dan juga sukatan. Ayat 86, baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Rezeki Allah yang kekal itu lebih baik bagi kamu daripada tipu pada sukatan timbangan, jika ada kamu itu beriman sebenar-benar. Rezeki yang Allah bagi dalam keadaan Allah redha, tanpa ada penipuan yang kamu lakukan. Rezeki itu walaupun mungkin sikit, tapi rezeki yang halal, rezeki yang benar, dapat dengan cara yang betul, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu hanya boleh dapat untuk cari rezeki yang baik, boleh dapat yang elok kalau kamu betul-betul beriman. Orang yang betul beriman, dia akan pastikan dalam soal perniagaan, dalam soal rezeki ni diperoleh dengan cara yang betul. Kalaulah orang tu dia mengaku beriman tapi dia nak buat khianat kepada saudara dia, Nabi sebut orang beriman ni ada 2 sifat yang tak diterima. Tuan-tuan, tak boleh diterima. Pertama khianat, kedua tipu. Tak mungkin tuan-tuan untuk diakui orang tu sebagai orang beriman. Lah tipu, jangan kata tipu bangsa satu bangsa satu agama, tipu orang lain, bangsa lain ataupun agama lain pun tak boleh. Niaga betul kan, untuk tunjuk akhlak yang baik. Ni hak orang. Kita nak lebih daripada orang, tapi bila kita bagi orang, tu nafsu kan. Syaitan dia buat bagi jadi cempera. Rezeki hak di sisi Allah tu dengan dapat dengan cara yang baik, maka itu lebih baik jika kamu sebagai orang beriman. Muslimin muslimat, kita cari rezeki kan, kita duk sebut nak cari rezeki yang payah ni yang halal. Hak yang haram ni ataupun syubhat mudah je, odong belah macam tu je, tak kira dah halal haram, tak peduli dah hak orang ataupun tak, yang penting aku dapat. Mudah, tapi akhirat jadi susah. Bahkan di dunia ni pun masalah. Orang cop kata penipu, pengkhianat dan sebagainya. Nak cari hak berkat, nak cari yang halal susah. Nak cari berkat lagi susah. Nak cari harta yang halal pun susah. Nak cari berkat lagi susah. Dan keberkatan tu hanya ada pada harta yang halal. Harta yang halal, harta ni macam kita maklum lah, Nabi sebut di akhirat persoalan yang akan Allah tanya antaranya, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Seseorang tu akan ditanya tentang umur dia, akan ditanya tentang rezeki dia, harta dia dapat kok mana, dia belanja kok mana. Akan ditanya tentang masa muda dia, akan ditanya tentang hidup dia. Allah tuan-tuan, tanya ilmu dia macam mana, apa dia buat. Mai harta 2 benda, min aina iktasab, dapat kok mana, Allah tanya. Allah akan selidik, Allah akan soal hamba dia, mau dapat macam mana harta tu, wa fi ma anfaqah, dan apa yang dia guna untuk belanja. 2 benda. Jadi bahasa ni susah. Sayyidina Ali karamallahu wajah cerita sebut halaluhu hisab wa haramuhu azab. Harta ni kalau hak halal kena hisab. Hisab tuan-tuan, satu benda yang menyeksa dah di akhirat. Satu benda yang orang tak mau tuan-tuan. Kita duk baca daripada kitab-kitab, dengar Tok Tu banyak cerita keadaan di mahsyar ni menyeksakan. Bagaimana orang yang ingkar dengan Allah, dengan Nabi waktu hidup di dunia, orang-orang yang kufur waktu hidup di dunia, pergi di akhirat punya tak tahan dengan apa yang ada di padang mahsyar, seksaan yang mereka tanggung, azab yang mereka kena terima, matahari macam jengkai duduk atas kepala, peluh dan sebagainya. Puak-puak orang-orang yang terseksa, yang tak dapat rahmat Allah di padang mahsyar, mereka sampai minta merayu supaya hisab disegerakan. Pasal apa? Tak tertanggung dah hak tu. Hak duduk dalam neraka lagi dahsyat daripada tu. Tapi hak depa duk tanggung ketika tu, azab di padang mahsyar pun tak tertanggung dah. Tak fikir hak lepas ni lagi dahsyat sebenarnya. Tuan-tuan, bayangkan Nabi Sayyidina Ali kata halalu hisab,
yang harta yang halal akan dihisap. Masya Allah tuan-tuan, satu benda yang menakutkan. Harta dapat ke mana selidik habis. Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, kalau orang jamu dia minum kopi contoh, Imam Syafi'i akan tanya, ni ambil mana ni? Contohlah kata kopi ni beli mana? Ambil mana? Kedai mana? Beli dengan duit ambil mana? Ayat ambil mana? Dalam kisah tu, orang yang hidangkan kopi kepada Imam Syafi'i tu, dia kata kopi beli sekian, kedai sekian, duit ambil duit di mana, kerja apa. Lepas itu ayat ambil telaga di kampung satu kabilah, satu bani tu. Ayat tu hak siapa, umum ke hak yang individu? Umum punya, boleh ambil bila-bila waktu tanpa izin kepada seseorang, baru dia minum. Kalau kita buat macam tu pakai tak makan apa pi kenuri ni boleh, pi kenuri makan ni ada daging beli mana? Syarikat mana ni? Oi, katil tu bah pakai tak makan dah. Beras beli mana? Duit ambil mana? Tanya kata tu sah pi makan bubuk lah. Bubuk tu kacang hijau beli tahu pakai balik yang tu tuan-tuan. Tapi kita agama kita tak menyusah macam tu, tak suruh ditanya macam tu. Tapi ni cerita warak kan, bukan ada orang semua ada. Jadi harta rezeki yang halal barulah nak mai berkat. Wa haramu azab. Sayyidina Ali kata harta yang haram confirm dah kena azab. Dua-dua susah. Hak yang hujung tu hak haram tu kena azab memang sah dah susah. Halal pun susah. Allahu akbar. Tuan-tuan, jadi payah cerita bab harta ni. Tapi hak itulah yang kita duk minta. Orang ramai duk minta itulah, minta tambah umur, tambah harta, tambah umur, tambah harta. Kan? Tapi hak tu yang menyebabkan payah. Tuan-tuan, nak cari rezeki dan jadi harta, boleh nak minta. Tapi macam saya sebut dalam kuliah duha pagi-pagi lah, macam online tu kan, minta. Orang duk minta, kalau ya Allah, kalau mau tunaikan permintaanku ni ya Allah, aku nak bagi, nak sumbang kat masjid, aku akan hantar pergi rumah anak yatim, aku tolong orang susah ya Allah, aku akan derma infak. Tuan-tuan, dia duk sebut nak bagi, doa dia dimakbulkan. Betul, tak ada masalah. Tapi tak kuat seperti mana seseorang yang menyebut dalam doa dia minta rezeki dia murah dengan menyebut apa yang telah dia buat. Ya Allah, sebelum ni aku sumbang kat masjid, aku tolong orang susah ya Allah, aku tolong budak-budak mengaji. Dia sebut apa yang dia buat, lebih power, lebih kuat, lebih mudah dimustajabkan oleh Allah dengan perbuatan yang dah telah pun dia buat. Hak yang dia cadang nak buat yang nu, nak buat yang ni, nak buat yang ni, boleh tuan-tuan, tapi belum tentu boleh buat. Dapat banyak nak kena tanu macam-macam alasan. Buktinya kita baca dari hadis sahih, Nabi cerita tentang 3 orang lelaki yang berlindung dalam satu gua kan. Bila hujan berlindung satu gua, tiba-tiba ada satu batu besar tutup pintu gua tu, tak boleh nak keluar kan. Dalam hadis sahih ni cerita bagaimana ketiga-tiga lelaki ni kata masing-masing sebut kebaikan yang pernah dilakukan. Ni orang panggil tawassul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Kita nak bagi, doa kita mudah mustajab, kita sebut ke Allah apa yang kita buat. Contoh lelaki pertama kata, saya ada mak ayah, saya kerja cari nafkah, saya ada mak ayah, saya ada anak isteri yang bila wak balik susu, dia akan bagi mak dengan ayah dulu minum, anak isteri kemudian. Sampailah satu ketika bila mana dia balik lewat malam, mak ayah dah lena dah. Anak isteri, anak duk riau, isteri kata bagilah kat anak tu dulu. Tak, dia nak bagi kat mak ayah dia dulu minum, baru boleh bagi kat anak, kat isteri. Tapi nak bagi kat mak dengan ayah, mak ayah tengah lena, dia takkan ganggu tidur mereka. Tunggu sampai pagi esok, anak duk riau. Tuan-tuan, esok mak ayah bangun, baru dia bagi kat mak ayah, lepas tu baru bagi kat anak. Subhanallah. Tuan-tuan, bila disebut kebaikan yang pernah dia lakukan, batu tu genjak sikit, tapi tak boleh keluar enggak. Laki kedua kata dia sayang kat sepupu, ada seorang sepupu perempuan yang dia sayang kan. Tiba-tiba sepupu perempuan ni mai mengadu, kata dia perlukan bantuan duit. Dia kata dia nak ambil peluang, dia kata boleh aku tolong, tapi serah tubuh dulu. Nak buat kenap macam tu. Sepupu ni dalam keadaan terdesak, nakkan bantuan tu, dia setuju. Tapi ketika mana hampir melakukan perbuatan tak baik tu, tiba-tiba sepupu dia sebut nama Allah Ta'ala. Peringat kan, cincin ni tak boleh sarung,
jari yang bukan sepatutnya, bukan hak dia. Bila peringat sebut nama Allah, dia tinggal terus perempuan tu, sepupu dia, dia halaikan, dia bagi duit, bagi, dan dia tak buat benda terkutuk tu. Dia tinggal tu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Macam lelaki pertama, dia buat tu semata kerana Allah Ta'ala, suruh taat kat mak ayah, suruh buat baik kat mak ayah. Batu bergenjak tapi tak boleh keluar juga. Bila lelaki yang kedua sebut kebaikan dia, iaitu tinggal tuan-tuan benda yang terkutuk yang hampir dia buat. Lelaki ketiga kata, saya duduk kerja, buat bisnes peternakan. Tiba-tiba ada seorang pekerja tinggal je kerja, tinggal tanpa ambil upah, kan, lari tinggal kerja tanpa ambil upah. Jadi saya guna duit yang patut jadi upah tu, saya beli binatang, saya tolong jaga, tolong ternak sampai banyak. Tiba-tiba satu hari dia mai balik, mai minta duit upah yang dia tak sempat ambil hari tu ni. Saya kata kat dia, tu upah. Dia tunjuk tuan-tuan ternakan yang penuh, yang punya banyak. Pekerja tu kata, jangan main-main dengan saya tuan, jangan buat melawak macam ni. Dia kurang ayat dia macam tu. Tak, tu hang, upah yang hang tak ambil itu, aku beli binatang, aku tolong jaga, aku tolong urus, tu hang semua dia aku ambil. Dia buat tu kerana Allah Ta'ala. Batu kegerak kali 3 baru boleh keluar. Tuan-tuan, ulama kata ni tawassul dengan amal soleh yang kita buat. Kita bila nak, tuan-tuan, nak satu hajat kita ditunai, antara kita sebut apa yang kita nak buat dengan apa yang telah kita buat daripada kebaikan. Sebut apa yang kita buat dah, bukti kita buat dah. Hak nak buat tu belum tentu tuan-tuan. Kebaikan-kebaikan hak kita cara nak buat tu ada pahala, tapi ni kita nak bagi, Allah Ta'ala bagi sungguh kat kita, tuan-tuan, rezeki. Muslimin muslimat mati sekalian, tuan-tuan, tolong doa. Kemarin ada orang maklum bagi tahu kat saya, di Merbuk ni ada orang nak wakaf kat sekolah tanah lapang alung. Macam tuan makcik wakaf tanah ni depan ni padang bola, dia pun dulu pening kepala serabutnya tu abad tanah. Orang tipu semua, dia kata payah serabut kepala, ustaz ambil hak ni pun dengar macam tu, serabut kak. Ada tanah banyak serabut. Siapa serabut tanah tu mai abang. Tapi kawan tu kata nak bincang dengan adik, ada 2 orang adik lagi. Dia ni tak ada masalah, ada getah sikit, getah, pokok getah muda ni, tuan-tuan. Dia serabut, Allah bagi tu, tak tahulah tuan-tuan. Muslimat, Allah Ta'ala nak bagi, Allah bagi, siapa pun tak boleh halang. Bab rezeki ni antara benda, tuan-tuan, nikmat yang jangan kongsi cerita dengan orang. Alhamdulillah lah ni aku dapat projek tuan-tuan, baru minta ataupun baru dapat, jangan cerita. Kita dapat anak kita lulus periksa cemerlang, anak periksa dapat, tuan-tuan, dapat sama mengaji sekian-sekian tempat, kira hebat semua, jangan cerita, bahaya. Likulli ni'matin hasud, setiap nikmat tu ada orang nak hasad. Kalau nak cerita, nak cerita ke orang yang dekat dengan kita, yang kita tahu kita susah, dia tolong, dia simpati. Bila kita senang, dia tak dengki, dia seronok, tumpang kesenangan kita. Dapat Lailatul Qadar pun tak dicerita ke orang, nikmat besar. Dapat nikmat, kita dapat harta ke, kita dapat pangkat, anak kita berjaya ke apa, jangan, tuan-tuan, bahaya. Hak buruk kita tak boleh kongsi. Mimpi benda buruk tak boleh kongsi dengan orang, jangan cerita. Ni pun Facebook mimpi semalam rebound ligan ke apa babi, tak usah. Mimpi hak elok pun jangan cerita, kecuali kepada orang yang boleh tafsirkan mimpi kita, orang yang boleh jaga amanah kita, orang dekat mungkin jadi hasad. Jangan, tuan-tuan, dapat kepentingan jangan cerita, diam sudah. Bila dah dapat dah jalan, orang tahu, tu abang lepas, jangan cerita. Tuan-tuan, Nabi Syuaib, Nabi Syuaib apa? Bukan dia, Allah Muhammad, apa? Ayah Nabi Yaqub, ayah Nabi Yusuf. Bila Nabi Yusuf mai cerita ke ayah dia, kata dia mimpi, kan, bulan bintang ni apa ni sujud kat dia. Apa pesan Nabi Yusuf, Nabi Yaqub? La taqsus ru'yak, jangan cerita mimpi tu lah. Jangan cerita kat siapa, jangan cerita kat abang-abang, adik-beradik. Kita dapat macam tu, dapat rezeki sengat, tuan-tuan, bahaya, tuan-tuan. Adik-beradik kita mungkin dia salah anggap dan sebagainya. Nak cari rezeki, nak dapat sesuatu, minta ke Allah Ta'ala, dapat, alhamdulillah, tuan-tuan. Jangan tunjuk-tunjuk, tuan-tuan, jangan heboh-heboh, kerana
macam Nabi sebut, mungkin ada orang yang hasad. Kalau hasad ni macam-macam jenis dah kan. Mata macam kita duk pesan lah, ada anak dapat cucu ke, comel elok, jangan duk tunjuk tayang-tayang anak tu dalam Facebook. Ni mata orang ni, mata orang lain ni, mata orang tuan-tuan, dia boleh tuan-tuan mengubah, menyebabkan orang budak tu berubah. Tuan-tuan mungkin pernah tengok seorang pemuda yang sega, sebelum ni duk share cerita dia, gambar aktiviti dia, tiba-tiba tuan-tuan lebih kurang setahun lepas keluar gambar baru, orang tengok kurus kering, tak segak satu dah, kurus kering, sakit. Orang kata tu ni bukan dulu dia lah hak segak duk share aktiviti dia. Ain tuan-tuan, mata orang. Jangan, bahaya musliman. Nikmat dapat, syukur alhamdulillah Allah Ta'ala bagi, buat, terima dan lakukan kebaikan senyap-senyap. Muslimat, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu baqiyat, benda yang kekal, yang maksudkan ni rezeki di sisi Allah tu lebih baik jika kamu beriman. Yang nak cari kekayaan, harta dengan tipu orang ni, tak kaya mana pun, kat hidup tak senang pun kan? Tipu orang dengan timbangan, dengan sukatan, tak kaya tak senang pun, hidup tak senang, sempit. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah kata siapa yang berpaling daripada peringatan aku, dia akan hidup susah. Tuan-tuan, ulama kata walaupun orang tu macam orang bukan Islam, dia kaya. Tuan-tuan, orang paling kaya lah ni, apa nama Ustaz Hidayat? Tokai Tesla, apa nama tu tahu? Elon apa tu? Elon Musk apa tu lah. Ni kereta, jual kereta elektrik baru ni, $178 bilion. Baru kemarin dulu naik jadi orang paling kaya dunia. Pasal saham dia, satu saham $816. Pokok tak saham tak jahit nak beli. Nilai saham dia satu saham $816. Kira tengok dengan berapa ringgit, berapa ni. Tu dia kaya. Tuan-tuan, dapat kekayaan, dapat kekayaan, tunjuk naik payah. Tuan-tuan, orang Islam dapat, moga-moga makin dekat, tu tanda berkat. Tapi orang bukan Islam ataupun orang yang kalau dia Islam pun tapi dia tak taat ke Allah, dia nak cari dunia ni tapi dia berpaling daripada peringatan Allah, tak beramai dengan ajaran Allah. Kata kami bagi kehidupan yang sempit untuk dia. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sempit macam mana? Lah kaya dah, tapi tuan-tuan, dia hidup dia jadi sempit. Takut harta dia berkurang, harta dia kena sita, harta dia orang kena curi. Duk jaga satu dah, lepas tu nak tambah. Hidup dia sentiasa dalam keadaan bimbang. Tak sempit kan? Kita ni tuan-tuan, harta tak ada, makan kira cukup, tidur boleh lena, alhamdulillah lah aku. Tak ada rasa sabuk-sabuk apa. Hak kaya kita kata, tengok kereta bersusun, rumah besar kan, bagi salam yang tak dengar dah. Pergelung jauh kita pagar dengan rumah kan, tekan pun payah tak dengar, kita tak dengar tu dalam rumah dia punya jauh. Senangkah? Belum tentu. Hidup dia dalam keadaan kebimbangan, dengan sempit, takut ni, takut kurang, takut hilang, takut mati, tak sempat nak nikmati, macam-macam. Allah bagi kehidupan yang sempit. Hak tu kalau kita nak, tentu kita tak mau. Tuan-tuan, nak rezeki, tuan-tuan, kita nak rezeki yang elok, yang diberkati. Tuan-tuan, ulama-ulama kata tanda berkat tu, kalau harta kita dapat, kita boleh mendekatkan diri dengan Allah. Bayar zakat, tak rasa apa bayar zakat kan? Ni bayar zakat pun rasa banyak sangat ni, rasa kan? Dia nak bagi kurang lagi, rasa macam banyak sangat. Berkat Syekh Muhammad Mutalim Syarawi kata, berkat hidup ni bila mana kita boleh buat amal yang wajib, boleh laksanakan wajib, semayang, puasa apa semua, tu berkat hidup. Dia akan bawa keberkatan. Dengan harta tu kita bayar zakat, kita bagi sumbangan apa semua. Ilmu tu berkat bila boleh berkongsi dengan orang dan bahkan beramai dengan ilmu tu sendiri. Ini buat berkat kan. Kalau keluarga berkat, keluarga yang berkat tu membuat ketenangan, anak-anak jadi penyejuk mata. Tuan-tuan, nak cari keberkatan, harta boleh. Islam bukan tak bagi untuk jadi kaya, tapi kekayaan tu moga-moga ada keberkatan bersama kan. Berkat tak berkat harta Sayyidina Osman sampai ke duk mengalir lagi kan, duk mengalir lagi. Kemarin dalam kuliah dua kita sebut cerita muhandis engineer Atiyah, nama Atiyah apa lupa dah, di Mesir, di Tafahnah Ashraf, di daerah di negeri Daqahliyah
yang meninggal, 1/2 juta orang iring jenazah dia 2 tahun lepas, 2 tahun 3 tahun lepas itulah, 3 tahun lebih itulah tuan-tuan. Sejuta. Ulama kan? Tak, bukan ulama pun. Tapi apa dia buat? Habis mengaji fakulti pertanian dengan kawan-kawan, lepas 9 orang sepakat buat syarikat. Modal seorang 200 pound, 200 ni genih. Tu genih ni tak 100 ringgit kita berapa? Lah ni 50 ringgit kita. Lah ni duit Mesir 200 pound, 200 junai, duit kita lah ni 50 ringgit. Seorang 50 ringgit. 9 orang ni merangkak nak cari modal. Hak dah menikah dah, jual tuan-tuan barang kemas bini dia. Hak tak nikah lagi pergi minta hutang kat mak, kat ayah, kat kawan, nak cari 200 jenis ataupun 50 ringgit. Susah betul. Nak cari 200, 9 orang. Nak cari bagi cukup 10 orang, nak buat satu syarikat, nak daftar 10 orang, 10 orang rangkap kongsi. Tak jumpa-jumpa seorang lagi. Leh tuan-tuan, muan dia tu jenis apa ni, Atiah ni, mai jumpa kawan dia dalam keadaan seronok, kata dah dapat dah rangkap kongsi hak seorang hak kita cari tu. Siapa dia? Kawan-kawan pun kat seronok. Rangkap kongsi hak lah hak yang ke-10 tu, yang akan pegang 10% saham daripada sistem seperti melaka orang lain. Allah Ta'ala dia kata. Rakan kongsi hak leh tu hak 10 Allah Ta'ala. Tengah-tengah kawan-kawan. Macam mana? 10% rakan kongsi tu pegang, dia bertanggungjawab untuk jaga bisnes kita ni daripada penyakit. Dia pun nak buat bisnes pertanian semua, daripada penyakit, daripada benda-benda tak elok macam kemarau ke hujan lebat ke, dia jaga projek kita. 10% ni hak Allah Ta'ala. Tuan-tuan pergi daftar, pendaftar syarikat terima tuan-tuan, walaupun pelik. Betul ke ni? Rekan kongsi 10 Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan buat bisnes pertanian maju ni, buntung ni berlipat kali ganda. Depa letak tepi jalan, siapa nak ambil sayur ambil lah, hak jual-jual, hak sedekah-sedekah. Peluang dengan tanam apa, belai ayam, makin hebat. Tuan-tuan, saham milik Allah ni depa bertingkat daripada 10 naik 20%, naik 30 sampai 50. Last sekali sampai tuan-tuan syarikat tu 100% milik Allah Ta'ala. Dia makan gaji, kawan-kawan makan gaji dengan Allah Ta'ala. Sampai teratur. Buat tuan-tuan pembangunan di kampung dia, Patafah nak Ashraf tu, buat sekolah rendah, sekolah menengah, buat kembangkan bisnes tu di kampung ni, bagi orang ni juga niat-niat mati. Kira tiap-tiap orang kampung ni boleh makan macam cuma lah. Nak makan ayam ada, nak sayur ada. Kira macam cuma. Hospital, tolong buat hospital. Lepas tu minta Azhar buat universiti di situ. Azhar kata jauh, persarana pun tak cukup, tak boleh, tak cukup syarat. Tak apa, kami buat. Mereka buat universiti tuan-tuan, buat universiti untuk Azhar, buat universiti asrama, buat untuk lelaki perempuan. Pelajar perempuan boleh duduk 600 orang, pelajar lelaki boleh duduk 1000 orang. Nak pergi macam mana? Persana tak ada. Kampung dalam bersemua. Buat kereta api, proyek kereta api, belanja sendiri, beli kereta api sendiri, bagi tiket cuma kat pelajar-pelajar hak mengaji universiti hak mereka buat, universiti Azhar. Tuan-tuan, Syekh Azhar main resmi sampai terah tu. Allah Ta'ala tunjuk, tuan-tuan, dia mati 3 tahun lepas tuan-tuan, 1,5 juta orang iring dia, bukan orang lain alim pun, tapi dia korbankan diri dengan harta dia untuk tuan-tuan fi sabilillah. Minggu lepas saya baca cerita seakan ni juga tuan-tuan. Seorang anak muda, bila dia dapat duit sikit, dia buat niaga, buka kopitiam. Lebih kurang macam tu. Ni cerita orang Arab. Keluarga dia tak setuju dengan projek kopitiam yang dia buat. Pasal apa tak setuju? Mereka kata, tengoklah, orang main duk minum kopi, makan roti apa semua, duk sembang-sembang lepak, semayang pun dah. Anak tanggungjawab. Budak ni terasa tuan-tuan, betul hak keluarga ni, mak ayah dia tegur dia. Dia buat bisnes elok, tapi mak ayah dia suruh fikir, tengok ni, hak main makan di kedai ni, sampai langgap dah waktu semayang, tak keluar-keluar ni. Akhir dia tutup. Tuan-tuan, dengan modal yang masih ada, duit yang masih ada, dia azam nak buat bisnes juga. Tapi bisnes kali ni, partner dia Allah Ta'ala juga, dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia buat langkahan dia tuan-tuan, dengan berkongsi dengan Allah Ta'ala. Dia cerita dan tulisan dia tulis tu tuan-tuan, Allah bagi kemudahan untuk dia berniaga, bagi kekayaan rezeki yang hanya Allah Ta'ala saja tahu tuan-tuan. Pasal rakan kongsi, dia amanah, jaga perniagaan dia. Perniagaan dia jaga macam mana tuan-tuan? Dia jaga antaranya waktu semayang, masuk waktu berhenti semua, semayang dulu.
utama Allah Ta'ala akan kongsi kita semayang awal waktu, zakat bayar ikut tepat waktu dia, tak buat kelentong, tak ada kenat dengan orang. Contoh abang Allah bagi, Masya Allah, rezeki muslimin muslimat mati sekalian. Jadi Allah Ta'ala bila seorang hamba tu mohon kat dia bersungguh-sungguh, Allah bagi ya tuan-tuan. Antara amalan tok guru ni, orang alim kalau di Arab lah, orang alim ni sebut Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang mati dengan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum. Maka siapa-siapa yang nak menghidupkan harta dia yang mati tak bergerak, ataupun rezeki dia tersangkut, baca pagi-pagi lepas subuh 1000 kali Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. 100 tak ada kau Ustaz? Nak banyak tapi amalan dia ni sikit payah. Dr. Abdul Aziz cerita dia sebut zikir ni lah Ya Hayyu Ya Qayyum, tapi bab lain kat orang Brunei. Dia kan mengajar dalam Brunei Ya Qayyum Ya Qayyum. Pelik tu, macam orang Malaysia Kiai Kuala Bangkalan balik daripada Mekah, tok guru dia pegang telinga dia, buka-buka mata, duduk di Bangkalan dah daripada Mekah. Tok wali, dia pun wali dah, ada murid ni. Abang kat orang Bangkalan, orang Madura, jom pergi Mekah. Nak pergi dengan apa? Naik perahu, garu kepala orang. Lepas tu perahu 5 orang naik. Mereka percaya ni tok guru walaupun muda lagi, ajak pergi Mekah. Siapa tak mau? Patut di Mekah ni orang kata Madura ramai, pasal Syekh Kuala Bangkalan. Dia kata kita naik perahu, mereka pun yakin dan naik sambil kayu. Dia kata baca Ya Hayyu Ya Qayyum. Mereka baca macam tu, Ya Qayyum, punya kayyum tu. Tuan-tuan sampai keluar orang Madura beramai sungguh Ya Hayyu Qayyum ni, tuan-tuan, untuk urusan hidup mereka. Tuan-tuan, macam-macam soal rezeki ni Allah Ta'ala bagi macam-macam, tok guru beza macam-macam. Tapi paling mudahnya dengan selawat. Ada saya sebut beberapa minggu lepas, ada tuan-tuan orang alim, mereka tak mau minta, tapi kalau pasal mereka tak minta, kalau mereka minta mesti dapat. Dan mereka tak mau nak beli mewah, nak lebih-lebih, pasal tiap kali mereka nak tu, mereka baca dapat, Allah bagi. Kalau kita memang kita nak halo susun kan, kalau boleh dapat, tapi kita Allah tak bagi, pasal tahu bagi tak bagi jadi celaru kawan ni. Apa rahsia tuan-tuan? Dia nak kereta, berkenan kereta ni, keperluan kereta ni, dia pergi pegang kereta macam dia nak. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khuz biyadi qallat ilati adrikni. Tok guru suruh baca 116 kali selawat ni, 116 kali. Paling kurang lah. Siapa ada buku 70 amalan untuk bertemu Rasulullah, ada sikit selawat ni dalam buku 70 amalan untuk Rasulullah. Buku saya dulu ni, buku untuk amalan untuk bertemu Rasulullah. Dan dalam buku 55 amalan wali-wali pun ada selawat, disebut dengan selawat al-idrikiyah ataupun selawat adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khuz biyadi qallat ilati adrikni. Pak Sumit kata baca khuz biyadaya, dua belah tanganku ya Rasulullah. Macam-macam lah, mana ada riwayat adrikni ani khuz biyadi, ada kalau macam Pak Sumit khuz biyadaya, wallahu a'lam. Tapi saya nak ceritanya, ada tok guru dia tak minta, kalau dia minta dia pergi, dia tengok berkenan rumah dia, tak ada rumah lagi, dia tengok rumah macam dia berkenan tu, dia baca Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khuz biyadi qallat ilati adrikni. Kalau kita tak ada hajat apa-apa, bacalah 116 kali. InsyaAllah waktu kita ada hajat, Allah pemudahkan. Tuan-tuan, cari rezeki yang berkat, mai ke mana dengan selawat Nabi, insya-Allah Allah mudahkan. Wa ma ana alaikum bihafiz, dan tiada aku atas kamu itu dengan pelihara intai kamu, hanya aku menyampai suruh tegah Allah Ta'ala saja. Nabi Syuaib kata, aku bukan boleh jaga kamu, aku bukan boleh duk intai, duk mengendap, duk tengok kamu. Aku hanya suruh menyampaikan suruhan Allah dan tegahan Allah semata-mata. Khususnya ayat 87. Qalu ya Syuaib as-salawatuka ta'muruka an
ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid. Qalu, kata mereka itu bagi Nabi Syuaib dengan olok-olok, ya Syuaibu as-salawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw naf'ala fi amwalina ma nasha. Hai Syuaib, adakah sembahyang engkau itu suruh engkau bahawa kami tinggal asnam, tinggal berhala yang disembah oleh nenek kami, oleh tok nenek kami, atau kami tinggal bahawa kami perbuat pada segala harta kami pada yang kami suka. Innaka la antal halimul rasyid, bahawa engkau ketika itu sungguh engkaulah yang amat lemah lembut, kasih sayang, lagi yang cerdik serta jalan, serta rata jalan. Muslimin, muslimat mati sekalian, orang-orang kaum kepada kaum Nabi Syuaib ni katakan, Nabi Syuaib, awak semayang hak nak buat muduk buat selalu tu kah yang menyuruh untuk kami ni tinggal apa yang kami duk sembah kan? Ibadat yang muduk buat tu, semayang yang mu buat tu kah yang suruh kamu untuk habaq supaya kami tinggal apa yang kami sembah? Sembah hak kami sembah ni kami dapat warisi daripada tok nenek kami, ataupun apa yang kami buat terhadap harta kami dengan apa yang kami suka. Mereka kata awak duk semayang, hak semayang ibadat buat tu yang suruh kami tinggal tu. Pasal amalan berbeza, tuan-tuan. Ayat ni tuan-tuan, ayat perli olok-olok, tuan-tuan. Dah ni duk pergi masjid dah no. Tu yang duk sini duk kata kami ni memanglah kami ni kami tak pergi masjid. Maksud tu dia olok-olok. Dah ni duk pergi dengar kuliah dah, lepas tu alim dah. Kan ayat tu ada kan dalam masyarakat kita yang lah ni baik no, bagi derma sumbangan, pakai kepiah dah lah ni. Dia ayat-ayat olok-olok macam tu. Jadi ayat macam hak kita dengar ni juga duk ada dah dulu ni, duk olok-olok, duk kata kat Nabi Syuaib macam tu lah juga. Bahkan Nabi-Nabi lain macam tu juga. Mereka kata, innaka la antal halimur rasyid, mu tu wahai Syuaib, dulu ni mu ni orang lemah lembut, orang yang pengasih, orang yang punya ada kasih sayang. Lepas tu orang cerdik pula, awak jadi macam ni. Mereka kata. Jadi mereka akui, tuan-tuan, walaupun bentuk perli, tapi sememangnya itulah akhlak Nabi-Nabi, masuk Nabi Syuaib alaihissalam. Tak ada Nabi-Nabi ni ganas kasar, tuan-tuan. Nabi Musa walaupun orang kata dia kasar, tapi sebenarnya lembut kata-kata dia, perbuatan dia. Innaka la antal halimur rasyid, mutu cerdik, mutu lemah lembut dan cerdik pula. InsyaAllah apa katakan Nabi Syuaib. Ayat 88, Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Kata Nabi Syuaib, ya kaum, kabar oleh kamu akan daku jika ada aku itu atas kenyataan daripada Tuhanku sebenar aku Rasul, dan rezeki ia akan daku daripada akan rezeki yang halal, maka adakah aku campur dengan rezeki yang haram daripada tipu sukatan timbangan itu? Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, dan tiada aku kendak bahawa aku menyalahi kamu dan aku perbuat barang yang aku tegah kamu daripadanya, sekali-kali tiada. In uridu illal islah mastata'tu, tiada aku kendak suatu melainkan perbuat maslahah, beri jadi baik barang sekuasa-kuasa aku. Wa ma taufiqi illa billah, dan tiada taufik aku atas taat Allah itu melainkan dengan tolong Allah Ta'ala. Alaihi tawakkaltu, atasnya aku berserah nyawa badan aku. Wa ilaihi unib, dan kepadanya Allah aku kembali pada kerjaan dunia akhiratku. Nabi Syuaib cerita, wahai kaum aku, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi,
wahai kaum aku, habaq mai, kalau hampa tengok aku ni betul sungguh, dah terbukti dah, ada dalil, ada bukti, ala bainah, bukti, ada kenyataan dah, ada terbukti, keterangan dah bahawa Allah memang hantar aku sungguh, wa razaqani minhu rizqan hasana, dan dia bagi rezeki kepada aku dengan rezeki yang baik. Tak ada bukti lagi kau. Wahai kaum aku, khabar oleh kamu akan daku, jika aku ada aku itu atas kenyataan daripada Tuhanku sebenar, aku Rasul. Kalau dah bukti jelas Allah hantar aku ni sebagai Rasul dia, utusan dia, dan rezeki yang akan daku daripadanya akan rezeki yang halal, maka adakah aku campur dengan rezeki yang haram daripada tipu sukatan timbangan itu? Wa ma uridu an uqalifakum ila ma anhaakum an, dan tiada aku kendak bahawa aku menyalahi kamu dan aku perbuat barang yang aku tegah kamu daripadanya, sekali-kali tidak. Aku bukan nak bersih kamu, aku nak ajak buat kebaikan, dan aku takkan sekali-sekali buat macam yang kamu buat. Pasal benda tu dilarang. Aku ni utusan Allah, aku ni utusan Allah Ta'ala, suruh untuk mencegah apa yang kamu buat yang salah tu. In uridu illal islah mastata'tu, aku tak mau melainkan untuk kemaslahatan, perbaiki apa yang aku mampu, yang aku termampu je. Itu Nabi Syuaib. Tuan-tuan, Nabi-Nabi, masuklah Nabi Muhammad, nak kebaikan kepada manusia walaupun mereka akan terima kesusahan. Kerana Nabi-Nabi ni semua mengetahui bagaimana keadaan di akhirat yang amat menakutkan. Tambah Nabi Muhammad pernah tengok dah neraka, syurga bagi Nabi Isa tengok, neraka pun bagi Nabi Isa tengok. Maka baginda tahu betapa dahsyatnya neraka itu, tak boleh untuk dibayangkan bagaimana siksaan yang akan ditanggung oleh penghuni neraka. Baginda tak mau ada manusia ni yang menjadi penghuni neraka. Baginda sampaikan dakwah sungguh-sungguh kan. Nabi baginda tak duduk diam. Bahkan macam kisah yang kita dengar, Nabi bila seorang remaja Yahudi nazak, Nabi pergi ziarah. Yahudi, anak muda Yahudi tu pun duk pergi jumpa Nabi juga. Bila dengar kata nazak, Nabi pun pergi ziarah. Dalam keadaan dia duk nazak tu, dia juga anak orang Yahudi. Nabi tak lepas peluang ataupun tak biar macam tu, Nabi suruh ucap syahadah juga, biar mati dalam keadaan Islam. Budak remaja tu dia tengok kat ayah dia, ayah dia faham, tengok anak dia tu kat dia tu sebenarnya minta pandangan, minta jawapan. Ni Nabi Muhammad duk ajak ni suruh masuk Islam, pandangan ayah macam mana? Suara tak keluar, tapi pandangan dia tu, cara dia tengok kat ayah tu, ayah dia faham. Ayah dia kata ikutlah. Dia mengucap dan meninggal selepas itu. Tuan-tuan, Nabi Muhammad seperti mana hak kita duk baca hadis Nabi, wa ana aqidum bihujazikum anin nar, aku ni pegang ni simpulan kain kamu di pinggang tu, wa antum tuflituna min yadayya, kamu duk lepas, duk hendak lepas genggamanku, kata Nabi. Nabi nak selamat kita, Nabi pegang ni, mana kain ni bila kita pakai, kita gulung kuatlah, kemaslah. Nabi kata aku pegang simpulan kain kamu supaya jangan kamu jatuh dalam neraka, tapi kamu duk lepas, duk kepiak juga. Allah nak cari neraka juga. Nauzubillah min zalik. Tuan-tuan muslimat kan, ni cerita tuan-tuan sehari dua ni orang tak tahulah. Saya tengok sampai kat Facebook saya lah, cerita, kalau cerita itu ni cerita tentang daging import yang tak halal, yang diragui halal dia dan sebagainya. Sehari dua ni duk mai kat saya tuan-tuan, cerita bagaimana orang Islam ni tak peduli pun bab makan minum. Bila mai dagingnya tu, oh heboh. Dia kata, mereka tunjuk gambar orang Islam. Tahu mana Islam tu? Tengok tuan-tuan, hak laki dengan perempuan ni ataupun isteri dia. Isteri tu pakai tudung, makan mi, makan nasi ayam apa semua kedai Cina, terang-terang Cina. Makan kuih goreng kedai Cina, tak ada rasa apa. Loh, kan pasal apa? Alasan pasal sedap je. Saya kuliah baru ni Bukit Batu, apa ni, Abang Kuala ni dia engineer. Dia kata dia pernah mesyuarat dengan satu agensi kerajaan, agensi penting lah, apa ni, bagi projek kat dia. Bila mesyuarat tu, pegawai tu kata minta maaf hari ni tak sedia makanan, tapi nak ajak semua hak hadir mesyuarat ni kita pergi makan satu kedai tak jauh daripada sini. Dia pun pergi kedai Cina.
alasan hak kawan tu bagi, tak ada masalah, ni kedai ni orang Melayu makan banyak. Dia kata, ustaz, saya minum aktin. Dia kata patutlah hati benak. Hati keras ni, patutlah depa ni orang kata apa, cerita rasuah ke apa, tak kata tak banyak nak berlaku, tak benda biasa. Jadi lah makan tak kisah apa pun, tak ada rasa apa salah. Ada dulu kau duit ikut ayah lah ni pula dalam, tapi lama tu jumpa. Dia cerita pengalaman, dia kata untuk duduk tak jauh daripada kita lah, tuan-tuan. Dia kata dulu duduk Mak Melaka di Perak. Dia kata jiran Mak Melaka ni India, Hindu. Dia kata Hindu tu bini dia masak gulai kari sedap, dia kata bau ni memang tak tahan. Saya ni ustaz tu yang benak mengapai Quran tak boleh. Dia balik mai daripada tu baru dia berubah. Dia kata duk mai kuliah di balai Islam dulu ni. Dia kata saya tengah hari saya ambil nasi Mak Melaka masak tu, bawa ambil nasi pinggan pergi minta gulai kat jalan sebelah. Sedap, dia kata. Lepas tu pergi makan, dia kata makan mi goreng, kotel goreng kedai Cina di Perak. Dia kata punya teruk, dia kata tak ada ilmu jahil sungguh-sungguh. Dia abang nyonya, hak tu jangan buh, daging tu, hak tu jangan buh, hak lain macam biasa jalan belanga tu. Oh, dia kata Allah lah ustaz, tak nak mengapai tak boleh, nak ingat doa pun tak boleh. Makan ni tak jaga. Itu dia. Semua kita hak orang mengaji ni tuan-tuan, kita tahu, kita duk tahulah kesan buruk bab makan, bab rezeki ni, nak kena perbetul. Nabi Syuaib tuan-tuan main nak perbetul ni cerita kesan daripada kianat dalam perniagaan, dalam timbangan berat sukatan apa semua ni. Allah kata tu termasuk daripada kerja-kerja yang merosakkan di muka bumi, kan? Bukan orang yang rosak, orang yang terlibat dengan kejahatan tu dia akan binasa. Orang yang duk buat amal soleh pun juga akan kena bila mana bala Allah turun. Nabi Syuaib kata aku nak buat pembetulan, aku nak buat pembaikan, perelok balik takat aku mampu. Tak payahlah, takat yang boleh lah, kan? Kalau tak mau tak payah. Pasal hidayah ni milik Allah Ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah, dan tiada taufik aku atas taat Allah itu melainkan dengan tolong Allah. Tuan-tuan, Nabi Syuaib kata aku tak boleh melakukan ketaatan, nak tunaikan apa yang Allah perintah melainkan dengan taufik daripada Allah, bimbingan daripada Allah. Taufik ni bimbingan. Kita duk sebut hidayah dengan taufik. Hidayah kita nak, taufik kita nak. Hidayah dengan taufik, dua-dua tu beza. Kalau hidayah, kita bagi contoh, orang main tanya kita nak pergi Sungai Petani, mudah kan? Sungai Petani ada dua jalan, nak pergi kod UiTM, kod MRSM, ataupun jalan kod Semeling pun boleh, ataupun kod Bidung. Mana dia lalu kod Laguna pun boleh, Tengah Layak boleh, ataupun kod Bidung boleh. Orang tu bagi hidayah, dia bagi petunjuk habaq macam tu ya. Dia bagi tahu jalan, nak pergi Sungai Petani, nak pergi mana ni? Nak pergi Jam Besar, boleh. Jalan jauh kod Bidung. Kawan tu kena cari pergi sendiri Bidung. Ataupun pergi kod Sungai Layak, Semeling Sungai Layak, pergi. Tu hidayah. Dia habaq tuan-tuan jalan nak pergi ke Jam Besar. Tapi taufik, ulama kata nak pergi mana? Nak pergi Jam Besar, jom ikut saya. Saya bawa kereta, bawa motor duduk depan, cik ikut saya. Cik ikut dengan kereta ataupun dengan motor cik. Tuan-tuan, dia tu bawa, tuan-tuan, kita tolong bawa sampai Jam Besar. Ni tang ni. Bawa sampai tempat, tunjuk sampai tang tu. Tu taufik. Tuan-tuan, kita nak daripada Allah ni bukan takat tahu hidayah, tuan-tuan. Bukan takat tahu arak tu haram, zina tu haram, rasuah tu haram, tinggal sembahyang tu haram, hak nu haram ni, bukan takat tahu, takat hidayah dia. Tapi kita nak taufik daripada Allah. Allah bimbing kita tinggal benda tu. Bukan takat tahu kata sembahyang tu kena buat, bahkan Allah bagi taufik kat kita, tuan-tuan, boleh buat benda tu. Tuan-tuan, kebaikan ni ulama kata kena ada 3. Ni nikmat, boleh buat kebaikan ada 3. Kena ada 3 baru boleh kita buat kebaikan. Pertama, kena ada nikmat iradah. Tuan-tuan, nikmat kehendak. Allah Ta'ala bagi kehendak, kemahuan kepada seorang hamba. Tuan-tuan, dia dapat dah 1. Dia ada kedua, ada 2 lagi. Kehendak, tuan-tuan. Kehendak macam mana? Tahu kata, contohlah, kata sembahyang ataupun mengaji ni wajib, kan? Buat kebaikan ni, benda sekian-sekian, banyak zakat tu, apa ni benda yang wajib. Tapi kalau tak ada kehendak, Allah Ta'ala tak bagi kehendak untuk dia buat, tak dapat tuan-tuan kehendak untuk dia boleh buat. Dia takat tahu lah. Macam orientalis lah. Orang hak boleh bercakap bahasa Arab,
ada mengapai Quran, ada tolong tuan-tuan, tolong makjam tu susun makjam hadis Nabi lagi, ngapai hadis, cerita bab agama semua tahu, tapi masuk Islam tak dapat petunjuk, tak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Tahu tentang kebaikan Islam, tahu kecantikan akhlak Nabi, tapi tak masuk Islam. Takat tahu je, tahu semayang subuh ni penting, jemaah pula lagi, ngaji ni wajib, tunai zakat, pergi haji, semua tahu, tapi kemahuan tak ada, kendak tu tak ada. Orang yang nak boleh buat kebaikan ni, dia dapat nikmat iradah tu, kendak tuan-tuan. Lepas tu dia kena dapat nikmat kuah, nikmat kekuatan. Tahu, boleh tahu hak nu kena buat, hak ni kena tinggal, tapi tak dapat nikmat kekuatan untuk buat ataupun tinggal. Jadi tuan-tuan, dia kena dapat nikmat kekuatan untuk menggerakkan tubuh dia boleh buat benda tu. Takkan tak tahu kok kata kena pergi semain Jumaat. Tahu. Lepas tu awak tak pergi. Tak ada semangat, tak ada kekuatan nak pergi. Tak ada kekuatan tuan-tuan nak pergi. Tambah ni PKP pula. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok kok sungai kok Bukit Aceh nak Bukit Tepat. Hari Jumaat ramai. Sabut pada saya, orang duduk kampung tu kata, ustaz nak buat macam, boleh kata bukan kerja kami. Lebih. Hari Jumaat. Pasal apa? Dak kalau pi pun bukan boleh masuk ustaz, penuh. Ramai tak pi Jumaat, dia jadi biasa lah ni. Tak pi Jumaat tu jadi biasa lah. Jadi macam tu. Kalut tuan-tuan, kesan daripada tu. Bukanlah nak suruh kata happy lah, langgar je sepi dah. Tapi ni orang kalau dia sungguh dia nak beramai, nak buat, nak taat ni, dia usah pi awal, dia usah nak pergi masuk juga. Orang kata tak boleh masuk dah, penuh dah. Tak boleh lah duduk tepi-tepi kah? Tak boleh. Tapi kalau hak tak mau pi tu, pi pun tak ada harapan lah. Oh, macam Masjid Laguna tu, hari ni start main Jumaat 40 orang. Mayang fardu JK dengan pegawai masjid ya boleh semayang. Benar. Hari duduk Laguna, tak apa tak. Orang nak pergi semayang Jumaat ni, kemarin main dulu, dia pergi beratok lah, ambil nombor nak semayang. Hak tak semayang tu, kalau pergi pun tak ada dah. Kan, Masjid Laguna bukan saat mana pun penuh. Orang Laguna 40 orang tak cukup lah. Kalau hak nak semayang tu, nak laksanakan tu, dia pergi sanggup. Ada lagi tak kosong nak dapat nombor sebelum 40 tuan-tuan. Kekuatan nak cari tu, kekuatan tu tuan-tuan. Dan ketiganya kata ulama, nak cari nikmat kelapangan masa lah. Kendak tu tahu dah, dapat dah. Kendak tu ada, kendak, kemahuan tu ada. Lepas tu kekuatan pun boleh, memang boleh buat, boleh laksanakan, tapi masa pula tak ada. Sibuk tuan-tuan, rugi kalau tak ada tiga-tiga ni. Kita nak cari tuan-tuan, walaupun ada kemahuan dah tuan-tuan, ada pula kekuatan, tenaga ada, dan kita ada kelapangan untuk boleh buat. Boleh tahu semain bulan duha tu boleh untuk cari rezeki, dapatkan rezeki, melancarkan rezeki. Kan, tahu kendak memang nak semayang. Lepas tu kekuatan pun ada. Tengok-tengok tak dan, sibuk. Tiga ni kata ulama nak kena ada. Nikmat, pertama nikmat kendak, kedua nikmat kekuatan, ketiga nikmat kelapangan masa untuk boleh buat apa yang kita nak teringin nak buat, sama ada hak fardu ataupun hak sunat. Jadi Nabi Syuaib kata, aku dengan tiada taufik aku atas taat Allah, melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala sendiri. Kita berdoa, minta Allah Ta'ala bagi kekuatan, bagi taufik untuk kita laksanakan. Tuan-tuan, ada orang kata orang kata awak tak pergi semayang. Tuan doa lah bagi saya pada dapat hidayah. Ni ceritakan, ni dialog tuan-tuan, cerita dialog betul lah ulama dengan seorang awak tak pergi semayang. Kawan tu kata, Syekh tolong doa lah bagi saya dah dapat hidayah. Tak apa, lepas ni saya doa bagi hampir kerja dulu, baru boleh doa bagi murah rezeki. Awak Syekh doa itu hang suruh doa dapat hidayah, hang masjid tak mau pergi, hang pergi dulu baru akan dapat hidayah. Pulun usah dulu. Kalau macam tu punya cerita, aku tak mau doa hang untuk murah rezeki, aku nak hang pergi buat kerja dulu, dengan kerja tu baru dapat rezeki. Kita boleh faham kan? Ada ramai orang bagi alasan tu, doa lah bagi saya dapat kekuatan rezeki. Ni cik bagi sumbangan ni untuk sekolah, untuk masjid ni. Doa lah bagi saya kaya.
Ramai orang tuan-tuan nak sedekah ni bila kaya pun sedekah. Lah, agama ajak kita tuan-tuan sedekah sampai jadi kaya. Jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Tuan-tuan, takut kaya tak dapat, sedekah pula terlepas. Sedekah tuan-tuan takat yang kita mampu sampai jadi kita jadi kaya. Pasal sedekah tu akan mengkayakan orang tu. Jangan tunggu kaya, takut tak dan. Sedekah sampai jadi kaya. Ada orang kata kahwin lepas jadi ada duit. Lah, kahwin baru ada duit. Dalam agama kita baca Quran, tuan-tuan, Allah janji orang yang kahwin tu Allah nak bagi rezeki. Terbalik kita. Ada duit, memanglah kena ada duit, persiapan apa semua. Ni tunggu kira lengkap semua. Nak pelami 10,000 jenuh hak no. Kahwin ada rezeki. Rezeki tak campur, rezeki suami punya, hak isteri punya, dapat anak punya. Tumpang menumpang. Kadang rezeki kita menumpang hak isteri menumpang hak suami, tambah dengan hak anak lagi. Kita terbalik tuan-tuan, terbalik. Kita nak cari, tunggu tuan-tuan kebaikan tu tanpa kita usah. Awak tak semayang, saya kalau semayang pun tak khusyuk. Dah semayang sampai khusyuk, sampai dapat khusyuk, nak tunggu khusyuk, lepas tu tak semayang. Pakai tak khusyuk dah. Hak duk semayang 10 tahun pun tak khusyuk lagi kan? Kena usah. Hang semua tak khusyuk, semayang walau tak khusyuk. Macam puasa boleh pula kan? Walaupun tak makan, macam-macam dia buat tengah puasa tu, benda habiskan pahalanya, tapi dia tak makan pun boleh pula dah. Tuan-tuan, kita ni hamba ni macam-macam alasan tuan-tuan kan? Tak boleh anu. Saya apa kata zikir ni kena khusyuk bila dah masuk sebatin hati ni baru khusyuk. Zikir selawat kat Nabi sampailah kita boleh khusyuk. Tak mula tak buat, nak main macam mana khusyuk, tuan-tuan, tak mungkin. Jadi semua tu usaha yang kita kena buat sehingga dah Allah memudahkan tuan-tuan untuk kita buat, untuk kita lakukan kebaikan. Muslimat, saya selalu sebut kat sahabat-sahabat bila sembang bab amalan dengan kawan-kawan ni, saya sebut kan, semua orang tahu cerita Tok Uni Aziz dulu bila dia sakit terakhir tu, hak duk uat lama. Doktor cucuk ubat hak paling kuat lah, memang tak bangkit dah. Tidur terus ya. Mana tak jaga. Tapi hak doktor kata ubat kuat, mana tak jaga ni, tak tidur terus. Tuan-tuan, pukul berapa? Doktor pun terkejut. Pukul 5 Tok Guru jaga. Tanya pukul apa? Pasal waktu tu adalah waktu biasa dia duk buat ibadat. Waktu tu dia jaga. Walaupun doktor cucuk ubat kuat. Bahkan dalam satu majalah, Tuan Sabariah, isteri Tok Uni Aziz cerita, sampai kelar tuan-tuan, dia duk dengar suara Tok Guru pagi, gerak dia bangkit qiyamul lail. Suara siapa? Saya pernah tanya Dr. Abdul Aziz cerita tentang apa ni, pendamping-pendamping ni. Tuan-tuan, ada hamba-hamba Allah, sama ada malaikat ataupun jin, orang jin makhluk gaib ni yang baik-baik. Bila mana seseorang tu mereka suka dengan sebab ketaatan hamba Allah tu, mereka akan main berdamping. Main, bukan jenis saka ni. Saka ni tuan-tuan, saka kalau doktor ni kata saka ada baik ada buruk. Hak baik ni dia main berdamping, dia tak ada perjanjian apa, dia tak sangkut apa-apa dengan kita, dia main nak tumpang untuk buat ibadat sekali. Hak tak baik ni dia ada perjanjian, kena jamu seminggu sekali ayam panggang contoh. Tu yang orang cerita payah, mati payah kena buka rebung apa semua tu. Hak baik ni dia main kadang tak sedap pun. Orang tu tak sedap, dia tolong kawan yang ada masalah, dia tolong sengat-sengatnya, tengok-tengok selesai. Tuan-tuan, ada hamba-hamba Allah, malaikat. Tuan Sabariah kata sampai kelar, dia kata pagi-pagi waktu biasa Tok Guru dia kata dulu ni Tok Guru, kalau Tok Guru tak gerak secara langsung turis untuk dia bangun buat qiyamul lail juga, Tok Guru gerak dengan cara pederah bacaan dalam qiyamul lail, dalam sembahyang dia, baca kuat dalam main tahajud, gerak isteri dia tengah tidur. Dia kata, Tuan Sabariah kata sampai kelar ni dengar suara Tok Guru, gerak dia pagi untuk bangun qiyamul lail. Suara siapa? Kalau orang tak tahu, dia kata hantu raya tu, hantu raya nak gerak qiyamul lail. Tak jawab tuan-tuan. Ni cerita hamba-hamba Allah tuan-tuan, buat ibadat sampai terus. Tok Guru cerita waktu pertemuan dengan artis di hotel di Palma, di Ampang.
Dia kata seingat dia waktu tu dia sakit teruk dah, tapi dia jemput dia pergi pasal ni nak dakwah ni orang aktif. Dia kata seingat dia tak pernah, atau dia pernah tak terbangun buat qiyamul lail 2 malam je. 2 malam je tak terbangun. Seingat dia kata dia tak bangun 2 malam. Kita terbangun 2 malam tu pun terkejut ya. Terkejut pasal tu. Dia kata seingat dia. Allah tuan-tuan. Kita tak tahu nama. Dia kata dia pernah jumpa Nabi sekali. Tok Guru Jadi dia kata 3 kali. Tok Guru Jadi dia kata 3 kali waktu dia masih hidup. Tak tahulah pokok Tok Guru Jadi lepas tu jumpa lagi. Dia kata dia baru jumpa sekali dengan Nabi. Tok Guru Jadi dia kata 3 kali dah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi. Pasal apa? Ni daripada muda, tuan-tuan. Daripada muda jaga amalan ni sampailah ke mati. Waktu duduk mengaji daripada pondok tu menjaga dah. Kita harap macam tu lah, tuan-tuan. Moga-moga di rumah, kalau kita suami, kita nak rumah kita elok macam hak Nabi sebut, rumah tangga elok, suami hak baik, isteri baik ni, bila dia bangun untuk qiyamul lail, dia gerak isteri dia. Tak bangun juga, dia ambil ayak, dia sapu di muka. Isteri bangun, tuan-tuan, nak buat qiyamul lail, suami duduk tidur, dia gerak suami dia. Tak bangun juga, dia ambil ayak, tuan-tuan, untuk bangunkan, supaya rumah tangga tu jadi elok. Bahawa taufiqi illa billah, dan tiada taufik aku atas Allah Ta'ala itu melainkan dengan tolong Allah Ta'ala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, atasnya aku berserah nyawa badan aku, wa ilaihi unib, dan kepadanya aku kembali pada kerjaan dunia dan akhiratku. Muslimin muslimat, ni kalam daripada Nabi Syuaib alaihi salam kepada kaum dia. Apa yang dia buat adalah untuk berbaki je. Tak ada nak minta upah, minta kedudukan dah. Pasal ni tanggungjawab yang dia kena pikul untuk berbaki. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu membawa keburukan kepada orang ramai, bukan takat di dunia, bahkan juga di akhirat. Tapi hakikatnya tuan-tuan, masalah bertembung antara hak dengan batin, antara yang baik dengan yang buruk ni, daripada dulu sampai akhir zaman ni, sampai hujung dunia ni, tetap akan berlaku tuan-tuan perkara ni. Maka kita berdoa moga-moga Allah Ta'ala guna hidayah dan taufik untuk kita duduk dalam kumpulan yang taat kepada Allah, dipimpin, diberi teguran selalu untuk istiqamah melakukan ketaatan kebaikan. InsyaAllah muslimin muslimat, InsyaAllah minggu depan kita akan sambung ayat 89. Masih lagi kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Apa yang baginda sebut, dialog antara baginda dengan kaum yang mereka tu macamlah kaum-kaum sebelum ini tegak. Bahkan Nabi Syuaib akan sebut kepada kaum ni supaya ambil iktibar dengan apa yang telah berlaku terhadap kaum Nabi-Nabi sebelum ni. Jiran mereka pun kaum Nabi Lut bukan jauh mana, suruh ambil pengajaran, pengiktibaran. Jangan sampai Allah hukum seperti mana kaum-kaum sebelum ini, dan kaum yang dekat berjiran dengan mereka. Mereka tengok sendiri, dengar sendiri kisah-kisah itu supaya ambil jadi pengajaran. Muslimin muslimat, insyaAllah dengan izin Allah kita akan sambung minggu depan ayat 89. Tadi yang saya sebut selawat tadi ni, tuan-tuan, kalau yang ada buku 70 amalan untuk bertemu Allah, balik tengok. Dan buku tu saya tak buat tajuk dia, tak buat tajuk selawat tu selawat adrikiyah ataupun adrikni, tapi lafaz selawat tu as-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, quz biyadi qallat hilati adrikni. Ada riwayat sebut tambahan tu, ada yang tambah adrikni ya Rasulullah. Biasa dia dianjurkan oleh Tok Guru ni beramai baca 116 kali. Dan dia ada pasangan dia. Kalau baca ni pasal boleh, tapi nak hebat lagi ada pasangan ni. Pasangan dia yang kedua, as-salatu wassalamu alayka ya sayyid, as-salatu wassalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. 116 ya. As-salatu wassalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Macam bagi salam. Ini memang salam kat Nabi. Kalau Habib Umar dia sebut, siapa yang baca ni selawat ni, dia kata
Kalau Nabi tak peduli kat dia, tu ada benda yang ganjil, dia kata. Maksudnya siapa yang baca selawat ni, selawat minta tolong kat Nabi dengan salawat, bagi salam kat Nabi ni, Nabi pasti akan bagi perhatian kat dia, akan dengar dia. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, juga dibaca tuan-tuan 116. Kalau nak kemas lagi, dia ada pasangan ketiga 116 juga, ada kata 100 kali pemadai. Ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hak pertama tu pun besar dah tuan-tuan, besar dah. Jadi moga-moga Allah Ta'ala melalui Nabi bagi perhatian bila kita berhajat ataupun kita nak dekatkan diri kita dengan Nabi, antara dengan selawat, dan selawat tu kita kongsi hari ini. Moga-moga Allah Ta'ala perkenankan hajat kita, insyaAllah. Wallahu alam. Marilah sama-sama kita beri dengan sedikit doa, dan setelah itu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilma wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana. Allahumma habibna ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyina sa'ida wa amitna syahida. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.